সরাসরি ঝাড়খণ্ডের ছবিতে নজর রাখতে হবে, তার কারণ ঝাড়খণ্ডে আন্দোলনরত ছাত্ররা তারা যখন বিধানসভা মার্চ ছিল তাদের, যখন বিধানসভার দিকে যখন তারা এগোতে শুরু করলেন, প্রথম ব্যারিকেড যখন পার হয়ে গেলেন, তারপরে তাদের লক্ষ্য করে জল কামান এবং তারা অবস্থানে বসে রয়েছে। সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের প্রতিবাদে আজ তাদের বিধানসভা মার্চ ছিল। রাঁচিতে প্রথম ব্যারিকেড টপকে প্রতিবাদীরা যখন এগোতে থাকেন, ভবন থেকে 3 কিলোমিটার দূরে, বিধানসভা ভবন থেকে 3 কিলোমিটার দূরে তাদের আটকে দেওয়া হয়। এখানেই আন্দোলনকারীদের সঙ্গে অনশনকারী দেবেন্দ্র মাহাতো, তিনিও অ্যাম্বুলেন্সে ছিলেন। সরকার পক্ষের সঙ্গে 3 দফার বৈঠক ভেস্তে গিয়েছে পড়ুয়াদের। যদিও সরকারের দাবি যে পড়ুয়াদের অধিকাংশ শর্ত বা অধিকাংশ দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু পড়ুয়ারা তা মানতে নারাজ। পড়ুয়ারা বলছেন তাদের স্পষ্ট দাবি ছিল নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের তদন্ত করাতে হবে সিবিআইকে দিয়ে, পরীক্ষা যেভাবে নেওয়া হচ্ছে তার সংস্কার করতে হবে, অর্থাৎ পরীক্ষার পদ্ধতি সংস্কার করতে হবে। এবং হিমন্ত সোরেনের সরকার সেই দাবি মানেননি এবং তারপর পুরনো বিধানসভা থেকে নতুন বিধানসভা পর্যন্ত আজ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। সব জেলার পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের শান্তিপূর্ণভাবে এই মিছিলে ডাক দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল। ব্যানার প্ল্যাকার্ড দিয়ে তারা যখন স্লোগান দিতে এগোতে থাকেন, তখনই ব্যারিকেড এবং প্রথম ব্যারিকেড টপকানোর পর তারপর তাদের আটকে দেওয়া হয়। রাস্তাতেই তারা বসে রয়েছেন, সেখানেই অবস্থান করছেন। বিধানসভার কমপ্লেক্স বা বিধানসভা ভবন থেকে 3 কিলোমিটার দূরে এখানে জগন্নাথ মন্দির, ঠিক এখানেই এদের আটকে দেওয়া হয়েছে এবং এরা এখানে বসে পড়েছেন। রাঁচি স্টুডেন্টস অ্যাসেম্বলি তারা যখন আজ মার্চ শুরু করেন, তখন তাদের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো ছিলেন। ओम प्रकाश झारखंड থেকে আমার সহকর্মী আমার সঙ্গে রয়েছেন। ओम प्रकाश, अभी क्या स्थिति है वहाँ पे? अब जो छात्र हैं वो आखिरी बैरियर को तोड़कर अब विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो छात्रों का जो प्रदर्शन है वो काफी अब बढ़ चला है। वहीं पर प्रशासन के द्वारा कोई भी बल प्रयोग नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। खासतौर से बात करें तो प्रशासन के द्वारा जो मुस्तैदी बरती गई थी, उन तमाम मुस्तैदियों को फेल करते हुए जो छात्र हैं वो विधानसभा की ओर बढ़ चले हैं। और अब आखिरी जो विधानसभा का गेट है, बस वहां से महज कुछ चंद मीटर की दूरी पर ही छात्र हैं। और पुलिस प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं कहा जाए तो मूक दर्शक बनी हुई है। लोगों को समझाने की छात्रों को कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन हमें समझने में सुविधा ही होगी। ओम प्रकाश, अगर आप हमें बताएं कि अभी वो लोग कहाँ पे है, क्योंकि लास्ट जानकारी जो हमें मिल रहे थे वो 3 किलोमीटर दूर वहाँ पे जो जगन्नाथ टेम्पल है वहीं पे वो लोग धरने पे थे। जी बिल्कुल, जो भी छात्र धरने पर थे तमाम छात्र जो हैं वो विधानसभा की ओर कूच कर चुके हैं। और ये खासतौर से बात करें तो विधानसभा की रास्ते में पहुंचते हुए तमाम बैरिकेड को, करीब 7 से 8 बैरिकेडिंग थी, उन तमाम बैरिकेड को तोड़ते हुए अब आखिरी कहा जाए तो विधानसभा के गेट से चंद मीटर की दूरी पर जो छात्र हैं वो पहुंचे हुए हैं।
और प्रशासन लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। अब तक कोई भी बल प्रयोग जो है वो प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। छात्रों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो छात्र हैं उनका कहना है कि पुलिस के द्वारा समझाने से वो नहीं मानेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा पूर्व में जिस तरह की जो सावधानियां बरतनी चाहिए थी परीक्षा को लेकर वो नहीं बरती गई, जिस कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। और आज जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर, अपनी तमाम चीजों को लेकर जो सरकार के समक्ष है वो प्रोटेस्ट करने के लिए विधानसभा घेराव के लिए काफी संख्या में, हजारों की संख्या में ओम प्रकाश हमें बताइए कि ये जब विधानसभा मार्च शुरू हुई थी तो यहाँ पे इन लोगों के साथ देवेंद्रनाथ महतो भी थे एम्बुलेंस में, जो फास्टिंग पे है उनका स्थिति क्या है? जी, जो फास्टिंग पे हैं उनकी तबीयत नासाज है। हालांकि कुछ जो अनशन पर भी लोग थे, देवेंद्र महतो जेएलकेएम के जो छात्र नेता हैं वो भी एम्बुलेंस के माध्यम से इस प्रोटेस्ट में पहुंचे थे। हालांकि वो एम्बुलेंस में ही मौजूद थे, जिस कारण अनशन है इस प्रोटेस्ट में जो सहभागिता है वो अपनी प्रदर्शित करने जरूर पहुंचे थे। और जो तमाम जो अनशन पर भी छात्र हैं उनकी स्थिति दिन पे दिन गिरती जा रही है, क्योंकि खासतौर से बात करें तो भूखे प्यासे रहकर जो आंदोलन है वो कर रहे हैं, छात्रों से अपनी सरकार से अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम जो चीजें हैं वो छात्र फिलहाल उनकी स्थिति भी नाजुक बनी हुई है। जी ओम प्रकाश, आगे का कोई प्लान छात्रों का कुछ बताया गया है कि आज के बाद ये मूवमेंट क्या होगा? क्योंकि अभी तक जहां तक हमें खबर है, आपके पास भी खबर होगा कि अभी तक गवर्नमेंट ने यही कहा है कि जो भी मांग थे छात्रों का ज़्यादा से ज़्यादा सभी पूरे कर दिया गया है। आगे से इस बारे में और कोई मांग के बारे में वो लोग नहीं सोच रहे हैं और चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। ये बता दें कि सरकार के द्वारा तमाम जो बातें थी, खासतौर से जो जेपीएससी रद्द करने की मांग हो या फिर इसके साथ ही बात की जाए तो जो इनके द्वारा जो जांच की मांग की गई थी, सीबीआई जांच की, उसे नहीं माना गया। लेकिन 14वीं जेपीएससी सहित तो 2 जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने पर सरकार ने सहमति दी है। छात्रों का मांग है कि जेएसएससी और सीजीएल जो है उसका भी जो खासतौर से उसे भी रद्द किया जाए, लेकिन सरकार उसे नहीं मान रही है और जिसे लेकर ही जो छात्र हैं वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीबीआई जांच हो और जो तमाम सीबीपीएल के द्वारा परीक्षा ली गई है उसकी जांच की जानी चाहिए और इन तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम चीजें हैं वो छात्रों को नागवार गुजर रही है और यही वजह है कि प्रोटेस्ट आज देखने को मिल रहा है। वहीं ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। जी অর্থাৎ যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের সবকটা দাবি মেনে নেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের এই আন্দোলন চলবে বলে তারা জানিয়েছেন। আগে থেকে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল যে আজ তারা বিধানসভা মার্চ করবেন। সেই মতো আজ সকালে বিধানসভা মার্চ শুরু হয়। ঝাড়খণ্ডে সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের প্রতিবাদে রাঁচিতে বিধানসভা মার্চ, যে বিধানসভা মার্চ বা মিছিলে অ্যাম্বুলেন্সে চেপে সঙ্গী হয়েছিলেন অনশনকারী দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো। এবং রাঁচির পথে প্রথমেই যে ব্যারিকেড, সেই ব্যারিকেডের ছবি একবার দেখুন, যখন ব্যারিকেডের কাছে ছাত্ররা এসে পৌঁছলেন। मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से। आज हेमंत जी का जन्मदिन है, जन्मदिन के मौके पर ऐसा तोहफा न दे जो जिससे खून बहे, जिससे अराजकता फैले। ये आवाज उन लाखों युवाओं का है जो अपने सपनों की तलाश किताबों में करते हैं। ये उनकी आवाज है जिनका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। न्याय मिलेगा क्योंकि कोई एक आदमी का आवाज नहीं है, ये लाखों युवाओं का आवाज है जिनका भविष्य प्रतियोगी परीक्षा पर निर्भर है। একটা সময় দেখা গেল ব্যারিকেড ধরে ঝাঁকাচ্ছেন ছাত্ররা এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন ব্যারিকেড টপকে চলে এলেন। ধীরে ধীরে সবাই এই ব্যারিকেড টপকে পার হয়ে গেলেন, আরও এগিয়ে যাচ্ছেন বিধানসভার দিকে বা নতুন বিধানসভা ভবনের দিকে। সে সময় এবার জলকামান।
मांगे पूरा नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आज रुकने वाले नहीं है। हमारा पहला मांग है JSSC CGL रद्द, मतलब रद्द, उसके बाद CBI जांच, फेयर एग्जाम होना चाहिए। यहाँ का छात्र और यहाँ की जनता अंधकार में है, ये ड्यू टू झारखंड के गवर्नमेंट के पॉलिसीज के कारण है, और इसका जवाब आज छात्र शांति और नैतिकता के साथ आज सरकार से जवाब लेके रहेगी। কিন্তু এদিকে আবার সরকার পক্ষ জানিয়ে দিয়েছে যে তারা যেহেতু ছাত্রদের বেশিরভাগ দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে, নতুন করে আর আলোচনার কোনো জায়গা থাকছে না। তিনবার আলোচনা হয়েছে, কিন্তু তিনবারের আলোচনাতে একেবারেই খুশি নয় পড়ুয়ারা। পড়ুয়াদের দাবি যে দুর্নীতি হয়েছে সেই দুর্নীতির তদন্তভার দিতে হবে সিবিআইকে। শুধু তাই নয়, সিবিআইকে তদন্তভারই নয়, যেভাবে এই স্ট্রাকচার বা পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে পরীক্ষার, সেই পরীক্ষার পদ্ধতি পরিকাঠামো পুরোপুরি বদলাতে হবে। কিন্তু সে বিষয়ে নাকি সরকারের তরফে কোনো রকম কোনো ইঙ্গিতে মেলেনি। তাই আজ তাদের এই বিধানসভা মার্চ পুরনো বিধানসভা ভবন থেকে নতুন বিধানসভা ভবন পর্যন্ত, যা প্রথমেই পুলিশ আটকে দিয়েছিল, ব্যারিকেড টপকে পড়ুয়ারা এরপরে এগিয়ে গিয়ে তারা এখন অবস্থানে রয়েছেন নতুন বিধানসভা ভবন থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরত্ব, এবং সেখানে তারা অবস্থানে, কারণ সামনে জল কামান, এবং এখান থেকেই তারা পরবর্তী কর্মসূচি শুরু করবেন। তারা পিছু হটবেন না বলে জানিয়েছেন। এর আগে আমরা দেখেছি যন্তর মন্তরের ছবি, এবং সেখানে আমরা দেখেছি বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে, কিন্তু ঝাড়খণ্ডে এখানে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দেখা যাচ্ছে না, না রাহুল গান্ধী না প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। আমরা মহুয়া মৈত্রকেও তো দেখেছিলাম যন্তর মন্তরে। এদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও রাঁচি যাওয়ার কথা মুখে আনছেন, অথচ তিনি বলেছিলেন যন্তর মন্তরে তিনি যাবেন, তিনি যেতে চেয়েছিলেন। যদিও ততদিনে যখন তিনি যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন সে সময় যন্তর মন্তরে পড়ুয়াদের আন্দোলন থেমে যায়। এই যে আইএনডি জোট, এই আইএনডি জোট দেখা গিয়েছিল একের পর এক কেউ না কেউ তারা দিল্লিতে গিয়েছেন, যন্তর মন্তরে ধর্নায় গিয়েছেন, নিয়মিতভাবে থেকেছেন, কিন্তু রাঁচিতে না কেন? দিল্লি থেকে রাঁচির দূরত্ব অনেক, কিন্তু দূরত্ব কি এতটাই? সেখানেও তো পড়ুয়াদের বিক্ষোভ, জেনজির বিক্ষোভ, তাদের সঙ্গে থাকার কথা, তাদের পাশে থাকার কথা বারবার রাহুল গান্ধীর মুখে উঠে এসেছে। আমার সঙ্গে গৌরব রয়েছে নিউজরুম থেকে। গৌরব, তাহলে কি বন্ধুর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বলে মুখে কুলুপ রাহুল গান্ধীর, কি মনে হয়? একদমই। দেখো অতনু, এই প্রশ্নটা কিন্তু গোটা দেশ জুড়ে উঠছে, বিশেষ করে ঝাড়খণ্ডের ছাত্রনেতারা যারা এখন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা কিন্তু এই প্রশ্ন তুলছেন। তারা প্রশ্ন তুলছেন যে রাহুল গান্ধী প্রয়াগরাজ যাচ্ছেন, রাহুল গান্ধী উত্তরাখণ্ডে যাচ্ছেন, ছাত্রকে গুজরামে প্রোগ্রাম করছেন, মূলত জেনজিদেরকে টার্গেট করে, তার যে জেনজিদের সমর্থন নেওয়ার জন্য তিনি যে আন্দোলন করছেন, কিন্তু সেটা ঝাড়খণ্ডের বেলায় গিয়ে কেন চুপ? এখনও পর্যন্ত ঝাড়খণ্ডের ছাত্র আন্দোলন নিয়ে তিনি ডাইরেক্ট কিছু বলছেন না, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর থেকেও কিছু শোনা যাচ্ছে না। মূল প্রশ্নটা এখন বিরোধী শিবির থেকে এটাই উঠছে যে ঝাড়খণ্ডে হেমন্ত সোরেনের সরকারের কারণেই কি তারা এই রকমভাবে নরম অবস্থান নিচ্ছেন, নাকি বন্ধু গভর্নমেন্ট বলে সেখানে সেই বিষয়ে তারা প্রশ্ন তুলতে পারছেন না? এই প্রশ্নটা কিন্তু গোটা দেশ জুড়ে উঠছে। ঝাড়খণ্ডের ছাত্র আন্দোলনে তিনি একবার ফোন করেছিলেন, রাহুল গান্ধীর সঙ্গে কথা হয়েছিল ছাত্র আন্দোলনে, কিন্তু তারপর থেকে সেইভাবে তিনি কোনো রকম সক্রিয় পদক্ষেপ করেননি। বিশেষ করে প্রয়াগরাজে 8 তারিখ তিনি যে প্রোগ্রামটি করেছেন, সেই প্রোগ্রামের পরও অনেকে আশা করেছিলেন যে রাহুল গান্ধী এবার ঝাড়খণ্ড নিয়ে প্রশ্ন করবেন, ঝাড়খণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন, হেমন্ত সোরেনের সরকারের উপরে চাপ তৈরি করবেন, ছাত্রদের দাবি দেওয়া মেনে নেওয়ার জন্য তারা চাপ তৈরি করবেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তারা এই বিষয়ে কোনো রকম কথা বলছেন না। ঝাড়খণ্ডে বন্ধু গভর্নমেন্টের, হেমন্ত সোরেনের গভর্নমেন্টের উপরে চাপ সৃষ্টির জন্য তারা সেই মতো কোনো কথাই বলছেন না, যার পরিণতি আজকে কয়েক দফা কথার পর সেই কথা ব্যর্থ হয়েছে, গভর্নমেন্টের দৌত্য ব্যর্থ হয়েছে, এবং ছাত্ররা আজকে বিধানসভা অভিযানে নেমেছিলেন। তারা বিধানসভা অভিযানের সামনে, এখন জলকামানের সামনে তারা আন্দোলন করছেন। ফলে জেনজির আন্দোলন নতুন করে একটা মাত্রা নিয়েছে দেশ জুড়ে, জেনজিদের আন্দোলন একটা অন্যরকম মাত্রা তৈরি করেছে। অতনু, গৌরব, আমরা দেখেছিলাম যে এর মাঝখানে আস্ক মি এনিথিং রাহুল গান্ধীর এই জেনজিদের জন্য,
এবং শুধুমাত্র আমি যদি রাহুল গান্ধীকে বলতেই পারি যে ঠিক আছে, তার না হয় প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বদ্রা, রাহুল গান্ধী, তাদের না হয় রাজনৈতিক বাধ্যকতা আছে, কারণ একটা জোটের ব্যাপার রয়েছে, বিরোধী জোটের ব্যাপার রয়েছে, কিন্তু আমরা লাপাতা লেডিস তাদের তো পাচ্ছি না খুঁজে। অর্থাৎ যাদের আমরা দেখেছিলাম সহমর্মিতা দেখাতে তারা পৌঁছে গিয়েছিলেন যন্তর মন্তরে, তাদেরও তো এখানে খুঁজে পাচ্ছি না। একদমই। দেখো অতনু, অনেককেই দেখা গেছে যন্তর মন্তরের মঞ্চে গিয়ে, যেমন মহুয়া মৈত্রর কথা আমরা যদি ধরি, যন্তর মন্তরে তিনি মঞ্চে গিয়ে সমর্থন জানিয়ে এসেছিলেন। শাবানা আজমিকে আমরা দেখেছি, তিনিও যন্তর মন্তরে গিয়ে সকলকে সংহতি জানিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ঝাড়খণ্ডে যখন আন্দোলন হচ্ছে তখন না শাবানা আজমিকে দেখা যাচ্ছে, না মহুয়া মৈত্রকে দেখা যাচ্ছে। রিচা চাড্ডা, তার ক্ষেত্রেও একই প্রশ্ন উঠেছে, তিনিও অভিনেত্রী, তিনিও সরব ছিলেন দিল্লিতে যন্তর মন্তরে ছাত্র আন্দোলনের সময়, কিন্তু রাঁচির বেলায় তার সেরকমভাবে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায়নি। সোনাক্ষী সিনহা, অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা, তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহার মেয়ে, তিনিও জেনজির আন্দোলন নিয়ে, দিল্লিতে আন্দোলন নিয়ে প্রবল রকমভাবে সরব ছিলেন। তিনি যা সংক্ষিপ্ত 2 লাইনের একটা বক্তব্য রেখেছেন যে এখানে যেটা হচ্ছে সেটা আর কতদিন চলবে, কিন্তু মূল যে ব্যাপারটা যন্তর মন্তরের সময় শিক্ষামন্ত্রী, তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে যেরকমভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল, সেই রকম কোনো কনসিকুয়েন্স কিন্তু এই ঝাড়খণ্ডের বেলায় তৈরি হয়নি। ফলে এখানেই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠছে, রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে যে প্রতিবাদ কি তাহলে সিলেক্টিভ? এই প্রশ্নের মুখে কিন্তু পড়তে হচ্ছে। ফলে দেশের লোকসভার বিরোধী দলনেতা তার যাবতীয় পদক্ষেপ কিন্তু এখন আতশ কাচের তলায়, যে তিনি সিলেক্টিভ প্রতিবাদ কেন করছেন। তিনি তামিলনাড়ুতে গিয়েছিলেন কয়েকদিন আগে, তিনি সেখানে গিয়ে ছাত্রদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেছেন, সমবেদনা জানাচ্ছেন, কিন্তু ঝাড়খণ্ডের ছাত্রদের বেলায় তিনি কেন সেইভাবে মুখ খুলছেন না বা প্রতিবাদ করছেন না, বা হেমন্ত সোরেন গভর্নমেন্টের উপরে সেভাবে চাপ তৈরি করছেন না। আর তুমি যেটা বললে যে আস্ক মি এনিথিং, এই যে প্রোগ্রামটা তিনি নিয়েছেন, এই সময় অনেকেই কিন্তু ঝাড়খণ্ডের ছাত্র আন্দোলন নিয়ে তার কি ভূমিকা, এই নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন করা হয়, এই নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তোলেন, কিন্তু দেখা যায় যে ঝাড়খণ্ডের বিষয় নিয়ে তিনি খুব একটা সদর্থক উত্তর কিছু দেননি। তিনি সমর্থন জানাচ্ছেন, কিন্তু গভর্নমেন্টের উপর চাপ তৈরির জন্য যে রাজনৈতিকভাবে বা যে অন্য বিভিন্ন চ্যানেল, ডুয়েল চ্যানেল দিয়ে যেভাবে কথা বলা যায়, সেই কথা কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে জনসমক্ষে আসেনি, এরকম কোনো খবর কিন্তু প্রকাশ্যে আসেনি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাহুল গান্ধী এবং তার গোটা ইন্ডি জোটের যারা অন্যান্য সহযোগী দলগুলি আছে, হ্যাঁ, তাদের কিন্তু সেই রকমভাবে সক্রিয় ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই প্রশ্ন ওঠে, তারা সমর্থন জানাচ্ছেন, আবার সমর্থন জানিয়েও কোথাও একটা যেন এই প্রতিবাদটা গিয়ে নরম হয়ে যাচ্ছে, সুর নরম হয়ে যাচ্ছে। ঝাড়খণ্ডে বন্ধু গভর্নমেন্ট, হেমন্ত সোরেনের গভর্নমেন্ট বলেই কি এই পরিস্থিতি, সেই প্রশ্নই কিন্তু বারবার উঠছে। অতনু।